잠시라도 한눈 파는 사이 일어나는 영유아 사고. 대부분의 원인은 생활 속 사소한 도구들. 생활 속 위험에 노출된 내 아이를 지켜줄 사람. 안전장치 설치도 이제는 전문가에게 맡긴다. 영유아 안전장치 설치원. 생활을 하면서 집안을 둘러보면 사소하지만 아이들에겐 위험한 도구들이 즐비해 있습니다. 이로 인해 가정 내 영유아 사고가 급증하고 있으며 그 행태도 다양하게 나타나고 있는데요. 이에 미국에서는 이런 위험 요소를 찾아내 컨설팅하고 안전장치를 설치해주는 영유아 안전장치 설치원이라는 직업이 탄생했습니다. 미국 내에만 100군데 이상의 업체가 존재하고 영국에서는 150파운드 이상의 컨설팅 비용을 받으며 해외에서 알려지며 자리를 잡은 영유아 안전장치 설치원. 과연 어떤 직업인지 지금부터 알아보겠습니다. 미국과 영국 등에서는 해마다 증가하는 가정에서의 영유아 사고를 막기 위해 집안의 위험 요인을 제거하고 집안의 안전을 컨설팅하는 전문 직업이 생겨났는데요. 이런 영유아 안전 관련 산업에 종사하는 직업인은 날로 증가하고 있습니다. 이곳은 영국에서 영유아 안전장치 컨설팅을 해주고 있는 크리스 씨의 회사입니다. 2011년부터 영유아 안전장치 설치원으로 활동하고 있는 크리스 씨는 영국의 런던과 남서부 지방을 중심으로 3년 동안 700여 가구의 유아 안전을 맡아 일을 해오고 있습니다. We provide a child safety assessment and we sell and install safety equipment. So we will assess our clients' homes for health and safety risks, and we look to mitigate those risks and ensure that the children are safe in the home. Generally, it's first-time parents. We most of the time work with the mothers. And in terms of demographics, it could be anybody from a middle-class family up to the super wealthy in London. 식탁과 책상의 각진 모서리에 머리를 부딪혀 다치거나 전기 플러그에 손가락을 넣어 감전될 수 있고 단추나 동전 등을 삼키는 등 영유아들의 집안 내 안전사고가 끊이지 않습니다. 그러나 걱정하는 부모들의 마음과는 달리 집안에 산재해 있는 이런 위험 요소들은 쉽게 눈에 띄지 않아서 사전에 이런 위험 요소를 제거하려고 도움을 청하는 부모들이 많습니다. 현재 해외 현황을 살펴보면 미국 내에는 약 150개 정도의 영유아 안전과 관련된 업체들이 있는데요. 이들은 영유아 안전장치나 용품을 판매하고 있으며 개인 전문가들은 직접 창업을 해 안전장치 설치와 제품을 판매하며 운영하고 있습니다. 미국의 경우 중산층 이상의 가정, 특히 부모가 집을 많이 비우는 맞벌이 가정을 중심으로 영유아 안전장치에 대한 수요가 많습니다. 영국의 경우에는 매년 4세 이하 50만 명의 어린이가 집에서 일어나는 사고로 부상을 당하고 있다는 조사도 있는데요. 그만큼 영유아 안전장치에 대한 관심이 매우 높아서 이와 관련된 업체와 직업인이 다수 활동하고 있습니다. Actually didn't exist anywhere before about 15 years ago. It's hard for a new parent. They're all doing it for the first time. There's so much available on the market, and much of it won't work in every home. So we feel like we provide value by telling them what will work in their home and what's the most effective placement and use of the equipment that's available. Just off to an appointment with a client. We're going to install some stairgates, do the assessment, and do the drill.
영유아 안전장치 설치원은 상담과 설치를 모두 하지만 대개는 전문 사비공과 팀을 구성해 방문한 당일에 바로 신속하고 확실하게 일을 마무리합니다. Hello. Hi, I'm Chris. Hi. Nice to meet you. Good to meet you. What's the biggest concern? The corners over here and all over there, Yeah. and then also we need gates around here, and then I don't want him to get to that table over there. Okay. And cabinets? Yeah, cabinets and here and in the kitchen, and then also the stairs. Okay. Shall we have a look at Yeah. the stairs? 크리스 씨는 일주일에 평균 15가정을 방문합니다. 고객의 집을 방문해 부모와 이야기를 나누며 가장 필요한 부분이 무엇인지 먼저 파악을 한 후에 집안 곳곳을 둘러보며 위험 요소를 파악하고 안전장치가 필요한 부분을 확인합니다. In general, I think you're in good shape. With a couple of minor changes, like the fire guards, the stair gates, and the cabinet locks. If you remove that big box next to the banister, and make sure all the blind cords are up high and out of reach for the children. I think you're in decent shape. There are just a couple little changes that need to make, and once we do that, you should be able to limit at least the risk. And it can be ready today. Yep, we can do everything now. 안전장치를 설치할 때에는 집의 가구나 고조를 훼손시키지 않는 범위 내에서 필요한 물품과 안전장치를 설치합니다. 주로 6개월에서 2세까지의 영유아들을 위한 안전 서비스에 집중하고 있습니다. 이 밖에 영유아가 추락이나 화재 같은 사고로부터 안전하게 보호될 수 있도록 부모에게 조언을 하고 특히 물리적 환경뿐만 아니라 영유아들이 무심코 입에 넣어 문제를 일으킬 수 있는 화학 제품, 애완용 식품 등에도 주의를 기울이고 있습니다. We feel a lot safer. I think it's a lot better to know that he's safe in his room and around the stairs if I'm changing him or anything. And also playing in here and in the kitchen as well with the cabinets. So it's a lot better to know that he can't get to like any chemical products or anything. 영유아 안전장치 설치원은 런던처럼 인구가 많고 밀집된 지역에서 더 유리한 직업인데요. I think it's becoming. I think people are becoming more conscious of the risks. I think people are looking for a way to solve these issues. And to be honest, we're a time saver more than anything else. People work a lot and they don't have time to do this and they don't really want to spend their weekends doing this. So as a result, they're looking for a service like ours. So. 이렇게 영유아 안전장치 설치원은 집안의 안전을 책임지며 다양한 일을 하고 있습니다. 직접 보니 생소하다고 생각한 직업이 점점 흥미롭게 다가오는데요. 그렇다면 영유아 안전장치 설치원이 되기 위해서는 어떤 자질을 갖춰야 할까요? You should be able to work with any number of different types of people. So you need to have a fairly developed sense of time and making sure you get things done on time. You have to be able to kind of look at a room in a different way, kind of from a child's perspective. You have to generally be good with tools, at least. 영유아 안전장치 설치원은 고객의 집을 방문하기 위해 외근이 많은 직업입니다. 특히 고객을 대면하며 상담하고 현장 조사를 해야 하기 때문에 고객과의 상담을 원활히 진행할 수 있는 능력이 필요합니다. 영유아 안전장치 설치원은 아이들에게 필요한 안전장치 상품에 대해 정확하게 이해를 하고 있어야 합니다. 또한 기계 장치에 대한 이해와 기계를 유지, 보수하는 능력을 갖추어야 합니다. 영국의 영유아 안전장치 설치원의 업무 모습을 살펴봤는데요. 이렇게 가정 안전 컨설팅이 전문적으로 진행되는 영국과는 달리 국내에서는 어린이 안전 관련 제품을 판매하는 데 치중돼 있고 가정을 방문한 맞춤 서비스는 거의 없는 상황입니다. 그렇다면 영국에서는
영유아 안전장치 설치원이 되기 위해서는 어떤 교육 과정을 받아야 하는지 살펴보겠습니다. 현재 영유아 안전장치 설치원이 되기 위한 전문 교육기관은 별도로 없지만 대부분 업체에서 영유아 안전사고, 안전진단, 장치 설치에 대해 3개월 정도 자체 교육을 받으며 6개월 정도의 숙련 기간을 거쳐야 직업인으로 활동하게 됩니다. 미국의 국제아동안전협회와 영국 왕립재해예방협회가 제공하는 안전에 대한 교육 프로그램을 이용하기도 합니다. 우리나라에는 유아용 안전장비를 판매하는 업체에서 제품의 상담 및 설치를 위해 조언을 하기는 하지만 아직 영유아 안전장치 설치원처럼 가정을 방문하는 전문의는 없습니다. 최근에 일부 사회단체에서 부모들을 대상으로 하는 가정 내 안전교육을 실시하고 있는 정도입니다. 영유아에 대한 안전을 걱정하는 부모님들을 위해서 영유아 안전장치를 판매 또 설치하고 잠재적 위험 요소와 제거 방법에 대해 조언하는 직무로서 앞으로 창업의 아이템의 하나로 제안이 가능할 것으로 여겨집니다. 특히나 우리나라에서도 중산층 이상의 맞벌이 가정의 수요가 많을 것으로 예상됩니다. 영유아가 있는 가정뿐 아니라 어린이가 많이 있는 시설, 예를 들면 키즈 테마파크, 키즈 카페, 또 대형마트, 어린이집, 유치원 등에서도 수요가 존재할 것으로 생각되고요. 어린이집 평가 인증 항목을 충족시키기 위해서라도 이들의 역할이 필요하기 때문에 관련 수요도 기대해 볼 수 있을 것으로 생각됩니다. 지금까지 영유아 안전장치 설치원 직업에 대해 살펴봤는데요. 간단하게 정리를 해볼까요? 자녀를 키워본 경험을 지닌 30, 40대, 그리고 경력 단절 여성에게 적합한 영유아 안전장치 설치원. 앞으로 영유아 안전에 대한 수요가 높아지는 만큼 새로운 직업으로 주목받고 있는데요. 영유아 안전장치와 관련된 능력을 준비해 전문가가 되어보시는 건 어떨까요?